അമ്മേ കാളിയമ്മേ അരുളൂ നിന്നുടെ ആദിവ്യ സൂക്തങ്ങൾ അരുളപ്പാടായി ഉള്ളിനുള്ളിൽ ചന്ദന കുങ്കുമ കളഭങ്ങൾ ചാർത്താം അമ്പേ ശുഭദേ ജഗദംബികേ. ചന്ദന കുങ്കുമ കളഭങ്ങൾ ചാർത്താം അമ്പേ ശുഭദേ ജഗദംബികേ. അമ്മേ മഹാകാളി വിശ്വരൂപിണി കാളിമല വാഴും കാളിയമ്മേ. മംഗളശംഖൊലി കേൾക്കുന്നല്ലോ നെയ്ത്തിരി കതിരാടും നിന്നടയിൽ കാഴ്ചയായി നേർച്ചകളേകിടുമ്പോൾ പാപങ്ങൾ നീക്കണേ സകലേശ്വരീ. ദുർഗേ ദേവിയമ്മേ ഭദ്രേ നിന്നുടെ ചിലമ്പൊലി കേട്ടെന്ന ഇന്ദ്രാദിദേവകളും നമിക്കും. ചെമ്പട്ടുടുത്തുകൊണ്ടമ്പലം ചുറ്റുന്നോരമ്പലപ്രാവുകളാണീ ജന്മം. ചന്ദന കുങ്കുമ കളഭങ്ങൾ ചാർത്താം അമ്പേ ശുഭദേ ജഗദംബികേ. അമ്മേ മഹാകാളി വിശ്വരൂപിണി കാളിമല വാഴും കാളിയമ്മേ. മംഗളശംഖൊലി കേൾക്കുന്നല്ലോ നെയ്ത്തിരി കതിരാടും നിന്നടയിൽ കാഴ്ചയായി നേർച്ചകളേകിടുമ്പോൾ പാപങ്ങൾ നീക്കണേ സകലേശ്വരീ. അമ്മേ മാരിയമ്മേ മഹിതമന്ത്രം ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ നമിക്കുന്നു. ശ്രീലകവാതിൽ തുറന്നു വരൂ. ചന്ദ്രിക ചന്ദനം ചാർത്തും നേരത്ത് പ്രണവതീർത്ഥം പോലെ നീ ഒഴുകും. ചന്ദന കുങ്കുമ കളഭങ്ങൾ ചാർത്താം അമ്പേ ശുഭദേ ജഗദംബികേ. അമ്മേ മഹാകാളി വിശ്വരൂപിണി കാളിമല വാഴും കാളിയമ്മേ. മംഗളശംഖൊലി കേൾക്കുന്നല്ലോ നെയ്ത്തിരി കതിരാടും നിന്നടയിൽ കാഴ്ചയായി നേർച്ചകളേകിടുമ്പോൾ പാപങ്ങൾ നീക്കണേ സകലേശ്വരീ. രുദ്രേ ഭദ്രേ കാളി മഹിഷാസുരമർദിനിയായി വന്നോരു അമ്മതൻ തൃപ്പാദം മക്കൾ കുന്തിടുന്നേ. ഭൂപാളരാഗത്തിൽ പാടി സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ധീരൻ മിഴി തുടയ്ക്കാൻ വരുമോ. ചന്ദന കുങ്കുമ കളഭങ്ങൾ ചാർത്താം അമ്പേ ശുഭദേ ജഗദംബികേ. അമ്മേ മഹാകാളി വിശ്വരൂപിണി കാളിമല വാഴും കാളിയമ്മേ. മംഗളശംഖൊലി കേൾക്കുന്നല്ലോ നെയ്ത്തിരി കതിരാടും നിന്നടയിൽ കാഴ്ചയായി നേർച്ചകളേകിടുമ്പോൾ പാപങ്ങൾ നീക്കണേ സകലേശ്വരീ. അമ്മേ ലക്ഷ്മി ദേവി ഐശ്വര്യദായിനി ദുരിത നിവാരിണി ദുരിത നിവാരണം ചെയ്തിടുമ്പോൾ സത്വഗുണലയ ഭംഗിയൊഴുകുന്ന മന്ദഹാസം തൂകി നിൽക്കുന്നു നീ. ചന്ദന കുങ്കുമ കളഭങ്ങൾ ചാർത്താം അമ്പേ ശുഭദേ ജഗദംബികേ. അമ്മേ മഹാകാളി വിശ്വരൂപിണി കാളിമല വാഴും കാളിയമ്മേ. മംഗളശംഖൊലി കേൾക്കുന്നല്ലോ നെയ്ത്തിരി കതിരാടും നിന്നടയിൽ കാഴ്ചയായി നേർച്ചകളേകിടുമ്പോൾ പാപങ്ങൾ നീക്കണേ സകലേശ്വരീ. കാളി മുത്താരമ്മേ ഹരിഹരസുതനയ്യൻ അയ്യപ്പൻ വാഴുന്ന കാളിമലയിലായി വാഴുന്നോളേ. അഴകിന്റെ അഴകായി അറിവിന്റെ പൊരുളായി ഭഗതികൾക്കെന്നും നീ ആശ്രയമായി. ചന്ദന കുങ്കുമ കളഭങ്ങൾ ചാർത്താം അമ്പേ ശുഭദേ ജഗദംബികേ. അമ്മേ മഹാകാളി വിശ്വരൂപിണി കാളിമല വാഴും കാളിയമ്മേ. ഓം ഗജാനനം ഭൂതഗണാതിസേവിതം
गवित्तजम्बो बलशारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ஐந்தகரத்தனை யானை முகத்தனை இந்தி நிலம்பிரை போரும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றோமே. இந்த காளிமலை புனித யாத்திரையானது ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு வருடம் கேரள மாநிலத்தில் துவங்கினால் மறு வருடம் தமிழகத்தில் துவங்கி இந்த நிகழ்ச்சியானது சிறப்பாக இந்த திருவிழா துவங்க இருக்கின்றது. அந்த வகையில் இந்த வருடம் கடந்த வருடம் கேரள மாநில திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த வருடம் இந்த பகுதியில் ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கின்றது. அந்த புனித யாத்திரையினை தீபமேற்றி துவக்கி வைப்பதற்காக காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் பணி ஓய்வு மரியாதைக்குரிய கே தனபாலன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக ட்ரஸ்டினுடைய தலைவர் மானனீய ஸ்ரீ ராஜேந்திரன்ஜி அவர்கள் தீபம் ஏற்றுவார்கள். அடுத்ததாக இந்த பகுதியை சார்ந்த கீதா டீச்சர் அவர்கள் திருவிளக்கு ஏற்றுவார்கள். ஒளிவளர் விளக்கே போற்றி, ஓம் ஒளிவளர் விளக்கே போற்றி, ஓம் ஒளிவளர் விளக்கே போற்றி. அடுத்ததாக வெள்ளிமலை சுவாமிஜி சைதன்யானந்தஜி மகாராஜ் அவர்கள் தீபம் ஏற்றுவார்கள். அடுத்ததாக சுவாமி நிஜானந்தா சுவாமிஜி அவர்களை திருவிளக்கேற்ற அழைக்கிறோம். அடுத்ததாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாவட்ட தலைவர் மரியாதைக்குரிய தர்மராஜ்ஜி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில மகளிர் அணி தலைவி உமாரதி ராஜன் அவர்கள் அன்போடு அழைக்கின்றோம். அறிமுக உரை ஜி சுஜித்குமார், விழாக்குழு அமைப்பாளர். காளிமலை சித்ரா பௌர்ணமி பொங்காலையை முன்னிட்டு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற சித்ரா பௌர்ணமி பொங்காலையினுடைய கேரளா மாநிலத்தினுடைய ரத யாத்திரையினுடைய சமாபனமும் பொங்காலை விழாவினுடைய துவக்க விழாவும் இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற மானிய சங்கஜாலக்கும் ட்ரஸ்டினுடைய தலைவருமாகிய மரியாதைக்குரிய ராஜேந்திரன்ஜி, பூஜ்ய சுவாமிஜி, சிறப்பு அழைப்பாளராக இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற ஆஷாநாத், கேரளா மாநிலத்தினுடைய திருவனந்தபுரம் கார்ப்பரேஷனுடைய கவுன்சிலர் அவர்கள், மரியாதைக்குரிய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாவட்ட தலைவர், ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக் சங்கத்தினுடைய விவித பொறுப்பாளர்கள், நம்முடைய பரிவார் அமைப்பை சேர்ந்த பொறுப்பாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் மாலை நேர வணக்கத்தினை தெரியப்படுத்தி கொண்டு, நாம் இன்றைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதனால் இந்த நிகழ்ச்சி குறுகிய காலத்தில் முடிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இருந்தும் கூட காளிமலையை பற்றி நம்முடைய கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற
அனைத்து இந்து சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களும் காளிமலையினுடைய முக்கியத்துவம், நம்முடைய மாவட்டத்தில் காளிமலையினுடைய வரலாறு எல்லாம் நம்முடைய காளிமலை பொங்காலை அழைப்புதலில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. மார்த்தாண்டவர்ம மகாராஜாவினுடைய காலகட்டத்தில் அது எப்படி காளிமலையினுடைய அந்த பகுதியானது இன்றைக்கு அது எப்படி உருவாக்கப்பட்டது என்றெல்லாம் சொல்லி நமக்கு நன்றாகவே தெரியும். ஆனால் காளிமலையில் இன்றைக்கு இருக்கின்ற சில இன்னல்கள், அதனுடைய அடிப்படை காரணத்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் புரிந்தாக வேண்டும். நம்முடைய பகுதிகளில் இன்றைக்கு நாம் இன்று பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற தர்மசாஸ்தா ஆலயம் உட்பட நம்முடைய மாவட்டம் முழுவதுமாக இந்து அமைப்புகளினுடைய 40 ஆண்டு காலத்திற்கு மேலாக பணியினுடைய விளைவாக ஆலயங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு அபிவிருத்தி அடைந்து மிக சிறப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. நம்முடைய இந்து சமுதாயத்தினிடையில் நம்முடைய பூஜ்ய சாமியினுடைய வெள்ளிமலை ஆசிரமத்தினுடைய வேலையாக இருக்கட்டும், ராஷ்டிரிய சுயம்சேவ சங்கத்தினுடைய வேலையாக இருக்கட்டும், இந்து மக்களிடையே ஒரு உணர்ச்சி நம்முடைய மாவட்டம் முழுவதுமாக இருக்கின்றது. அதனால் ஆலயங்கள் எல்லாம் திறன்பட செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் காளிமலையை பொறுத்தவரையில் காளிமலை தேசியம் கலந்த ஆன்மீக பூமி. இன்றைக்கு நம்முடைய கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பிரசித்தி பெற்று இருக்கக்கூடிய விவேகானந்தனுடைய சிலை, அதை பற்றி உலகமெங்கும் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் காளிமலைக்கும் விவேகானந்தனுடைய சிலைக்கும் தொடர்பு இருக்கின்றது. விவேகானந்தனுடைய சிலை இருக்கின்ற இடத்தில் ஒரு குருசை நிறுவி இந்த மாவட்டத்தினுடைய பெயரை மாற்ற வேண்டும் என்று துடித்தார்கள் 70 காலகட்டங்களில். அதற்காக ஒரு 4 பேர் கொண்ட பாதிரியாளனுடைய ஒரு குழுவை போட்டார்கள். அது எப்படி தகர்த்தெறியப்பட்டது, அந்த திட்டம் எப்படி முறையடிக்கப்பட்டது என்றெல்லாம் சொல்லி நாம் பல கூட்டங்களிலும் பேசியிருக்கின்றோம். அதில் தோல்வியுற்ற ஒரு பாதிரியார் நம்முடைய காளிமலையின் அடிவாரத்தில் கேரளா பகுதியில் இருக்கின்ற உண்டங்கோடு என்கின்ற ஊரில் அன்றைக்கு பாதிரியாக இருந்தார்கள். அந்த தோல்வியினுடைய விளைவாக காளிமலையின் அருகாமையில் நாம் இன்றைக்கு சர்ச்சைக்குரிய இடம் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியில் ஒரு குருசை நிறுவினார்கள். அந்த குருசை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி பல கட்ட போராட்டங்கள் நம்முடைய பகுதியில் இருக்கின்ற ஒற்றை போன்ற களியல் போன்ற திருப்பரப்பு போன்ற பகுதியில் எல்லாம் இருக்கின்ற இந்து சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் பலவிதமான இன்னல்களை எல்லாம் அனுபவித்து இன்றைக்கு காளிமலை இந்த 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெறுகின்ற சித்ரா பௌர்ணமி பொங்காலையை நாம் மிக விமர்சையாக நடத்துகின்ற ஒரு சூழ்நிலையை நாம் எட்டியிருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் இதற்கு பின்னதாக மிகப்பெரிய தியாகம் இருக்கின்றது. அதனால் நான் சொன்னேன், காளிமலை என்று சொல்லுகின்றது தேசியத்தோடு ஒட்டி இருக்கின்ற ஒரு பகுதி. இந்த பகுதியில் இந்த சித்ரா பௌர்ணமி பொங்காலை உடன் நாம் பொங்காலையோடு நம்முடைய வேலைகள் முடிந்தது என்று சொல்லி யாரும் எண்ண வேண்டாம். காளிமலையில் தொடர்ந்து நம்முடைய இந்து சமுதாய சகோதரர்களுடைய பணிகள் எல்லாம் இருக்க வேண்டும். இன்னொரு தருணத்தில் மிக விமர்சையாக காளிமலையை பற்றி பேசுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு வருகின்றது, பேசுகின்றேன். நேரத்தின் அருகாமையை கருதி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ஜெய் பாரத் மாதா. சுவாமி நிஜானந்தா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். குருப்பியோ நமः. சமஸ்த ஜனகல்யாணே நிரதம் கருணாமயம் நமாமி சின்மயம் தேவம் சர்க்குரும் பிரம்மவித்வரம் அநேக ஜென்ம சம்பிராப்த கர்மபந்த விதாகினே ஆத்மஞான பிரதானேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. பூஜனீய சுவாமிஜிகளுக்கும் இங்கே கூடியிருக்கும் சான்றோர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நல்லதொரு நிகழ்விலே அடியனை பங்கேற்க செய்த திருவர்களுக்கும் குருவர்களுக்கும் விழா நிர்வாகத்திற்கும் நன்றியை காணிக்கை கொள்கின்றேன். நம்ம சனாதன தர்மத்தின் ஆணிவேர் வேதங்கள். வேதங்கள் நமக்கு 2 கட்டளை இடுகிறது. சத்தியம் பத தர்மம் சர. சத்தியத்தை உண்மையை பேசணும், அந்தந்த வயதுக்குரிய தர்மங்களை கடைபிடிக்கணும். நம்முடைய வாழ்வின் லட்சியம் தன்னை அறிதல்.
அந்த பாதையிலே இந்த உண்மை பேசுதலும் தர்மமும் நம்மை அழைத்து செல்லும். தர்மத்தை காத்தால் தர்மம் நம்மை காக்கும். அந்த வகையிலே இந்த காளிமலை புனித யாத்திரையிலே நாம் அனைவரும் பங்கு கொண்டு எல்லாம் வல்ல அந்த பராசக்தியின் பேரொருளை பெறுவதோடு இந்த விழாவிலே நாம் அனைவரும் உடலளவிலும் மனதளவிலும் பொருளாதாரம் எல்லா வகையிலும் பங்கேற்று இந்த தர்மம் நிலைக்க நாம் அனைவரும் உறுதி ஏற்க வேண்டும் என நல்லது நிலையை உறுதி கூறி எனது ஆசையை கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக ஆசியுரை வழங்குவதற்காக பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமி சைதன்யானந்தஜி மகராஜ் தலைவர் இந்து தர்ம வித்யாபீடம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். ஓம் ஸ்தாபகாய ச தர்மஸ்ய சர்வதர்மஸ்வரூபிணே அவதார வரிஷ்டாய ராமகிருஷ்ணாய தே நமः. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர்தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சால் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். காளிமலைக்கும் விவேகானந்த பாறைக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது. அங்கேயும் நாட்டினார்கள் இங்கேயும் நாட்டினார்கள் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. இப்படியெல்லாம் ஏன் நாட்டுறாங்கன்னு முதல்ல ஆலோசனை பண்ணணும். எதுக்காக நாட்டுறாங்க அப்படின்னா, ஏன் நாட்டுறாங்க? ஹிந்து உணர்வோட இல்லைன்னு அர்த்தம். ஹிந்து உணர்வோட இருக்கிறா அப்படின்னா நாட்டுவாங்களா? நாட்ட மாட்டாங்க. ஹிந்து என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, யார் எப்படி போனாலும் சரி, ராமனாண்டா என்ன ராவணாண்டா என்ன படியரிசி இலவசமாக கிடைச்சா அது போதும்னு இருக்கும். அதுதான் பிரச்சனை. அல்லது நான் வழக்கமாக சொல்றது, நாம ஒரு போராடணும், ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். சிறுபான்மையர்களுக்கு கொடுக்குவது போல எங்களுக்கும் நீங்கள் உரிமைகளை தர வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னோம். எந்த நாட்டிலாவது நடக்குமா ஐயா இது? பெரும்பான்மையை போல சிறுபான்மையருக்கு உரிமை கொடுன்னா அதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு. இப்போ பாகிஸ்தான்ல இந்துக்களுக்கு எங்களுக்கு அடையாள அட்டை கொடு அப்படின்னு போராடினாங்க. அதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு. ஆனா இங்க எப்படி இருக்குன்னா நேரே உல்டாவா இருக்குது. எப்படி இருக்கு? சிறுபான்மையரை போல பெரும்பான்மை எங்களுக்கும் நீ சலுகைகளை கொடு அப்படின்னு கேட்கிறோம். என்ன காரணம் அப்படின்னா, நமக்குள்ளால உணர்வு இல்லை, ஹிந்து உணர்வு இல்லை, ஒற்றுமை இல்லை. நம்ம நாட்டில் மீது எல்லாம் இருக்கு. வீரம் இருக்கான்னா வீரம் இருக்கு, நமக்கு வீரத்துக்கு ஒன்றும் குறைவில்லை. இப்ப இல்ல, தொடக்கத்துல இருந்தே இருக்கு. அலெக்சாண்டர் வந்த போதே அடிச்சு வரட்டும். அலெக்சாண்டர் எல்லா நாட்டையும் பிடிச்சான், பாரதத்துக்குள்ளால வரலான்னு நினைச்சான். ஆனா வர முடியல. என்ன ஆச்சுன்னா அங்கங்கே அடிச்சான். ஒவ்வொரு சின்ன கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய படைகள் சேர்ந்து அடிச்சாங்க. அதனால என்ன ஆச்சா, உள்ள வர முடியல. கடைசியில் அவன் போகும்போது ஒன்று சொல்லிட்டு போனான், எங்க நாட்டு வீரர்களுக்கெல்லாம் வீட்டை பற்றி ஞாபகம் வந்துடுச்சு, அதனால நான் போறேன்னு. இந்த முன்னாடி சொல்லுவாங்க, கீழே விழுந்தாலும் மீசையிலும் மண்ணோட்டலன்னு. தோத்தான்னு சொல்லாம தோத்தேன்னு சொல்லி போகாம அவங்க நாட்டு வீரர்களுக்கு வீட்டு ஞாபகம் வந்துச்சான், பெஞ்சாதி பிள்ளைகள் ஞாபகம் வந்துச்சு, அதனால போறேன்னு. ஏன்னா பெஞ்சாதி பிள்ளைகள் ஞாபகம் வரத்தான் செய்யும். நம்ம ஆள் அடிச்சது அப்படி அடிச்சான், உயிர் போயிடுங்கிற மாதிரி இருந்தது. அலெக்சாண்டருக்கே பிரச்சனை ஆயிடுச்சது. அதனால என்ன பண்ணா, கடல் மார்க்கமா கொஞ்சம், அதாவது நதி மார்க்க நீர் வழியா கொஞ்சம், தரை வழியா கொஞ்சம்னு சொல்லி தப்பிச்சு போனோம். அந்த அளவுக்கு நம்ம வீரர்களாக இருந்தோம். அப்பதான் இருந்தோம். இப்போ இருக்கா அப்படின்னா இப்போ இருந்தோம். கார்கில் வந்தது, கார்கில்ல பிரச்சனை பண்ணான், கார்கில பிடிச்சா அடிச்சா விரட்டுறான், ஓடுறான். இப்ப கூட சீனா கொஞ்சம் உரசி பார்த்தது, அடி வாங்கிட்டு போனான். அதனால நாங்க வீரத்துக்கு பஞ்சம் இல்லை. ஆனா அந்த வீரர்களுக்குள்ளேயே ஒற்றுமை இல்லாமல் இருந்ததுனால தான் அலெக்சாண்டர் தப்பி போனான். அவன் சாகும் போது சொன்னதாக அவனுடைய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எழுதி வைக்கிறாங்க, எனக்கு பிடிக்கிறவங்க இன்னும் நாடே இல்லைன்னு சொல்லி அவன் வருத்தப்பட்டான் அப்படின்னு சொல்லி. இந்தியாவுக்குள்ள கொஞ்சம் தூரம் தான், சைனா பக்கமே போகல, அவனுக்கு நாடு இல்லையா. என்னடா கதை விடுறேன்னு எழுதுறோம், என்னன்னாலும் எழுதுவான். ஏன்னா நாம ஒழுங்கா வரலாறை எழுதி வைக்கல, பதிவு செய்யல. சகோதரி நிவேதை சொல்றாங்க,
எங்க நாட்டில் மட்டும் விவேகானந்தர் பிறந்திருந்தா இன்னும் அவரை பற்றிய பல விஷயங்களை நாங்கள் பதிவு செய்திருப்போம் அப்படி சொல்லி. நமக்கு பதிவு செய்யற புத்தி இல்லை. எல்லாம் கடவுள் செயல நடந்துட்டு இருக்கு, என்ன நடந்தா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நாம போயிட்டே இருப்போம். எல்லாம் அவன் பார்த்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நாம போயிட்டே இருக்கிறோம். அந்த சமயம் ஒவ்வொரு கிராமத்தில் உள்ளவன் தனித்தனியா அடிச்சான் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கு போகும்போது. அதே இது அத்தனை கிராமத்தவனும் சேர்ந்து அடிச்சிருந்தான்னா அலெக்சாண்டர் என்ன இருக்க மாட்டான், போயிருக்க மாட்டான், இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ நம்மகிட்ட வீரம் இருந்தது. அடுத்தது என்ன இருந்ததுன்னா பணம் இருந்துதான்னா, துட்டு இருந்துதான்னா, துட்டும் நிறைய இருந்தது. அந்த காலத்துல சங்க காலத்துல எழுதி வச்சிருக்கிறாங்கோ. நான் சாதாரணமா சொல்றது, சங்க காலத்துல ஒரு விஷயம் நமக்கு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு அம்மா வீட்டு நடையில இருந்துட்டு ரோட்ல தானியம் போட்டு உலர்த்திட்டு இருக்காங்க. கோழி வந்து கொத்துது. நாம என்ன பண்ணுவோம், கோழி கொத்துனா எழுப்பி போய் விரட்டுவோம் அல்லது கல் எடுத்து எறிவோம், அப்படித்தானே பண்ணுவீங்க. இப்போ தானியம் பார்த்ததே இல்லை. நெல் யாருக்கு தெரியும்னா இப்போ நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நெல் தெரியாது. அரிசி எங்கே இருந்து கிடைக்குதுன்னா, அரிசி எங்கே இருந்து கிடைக்குதுன்னா ரேஷன் கடையில் கிடைக்குதுன்னு சொல்லும். அரிசி எங்கே இருந்து கிடைக்குன்னு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நாம சொல்லி கொடுக்குறோமா தெரியல. வயலெல்லாம் பார்த்துருக்காங்களா, நெல்லெல்லாம் பார்த்துருக்காங்களான்னு தெரியல. அப்பெல்லாம் நெல் காய போடணும். அப்படி போட்டிருக்கும் போது கோழி வந்து கொத்துனப்போ இந்த அம்மா கல் எடுத்து எறிகிறதுக்கு பக்கத்தில் கல் இல்லை, கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனம். அதனால என்ன பண்ணிச்சது, அதுக்கு காதில் கிடந்த தங்க குண்டலத்தை எடுத்து எறிஞ்சுதான் கோழியை விரட்டுறதுக்கு. அப்போ எவ்வளோ செல்வம் நம்மகிட்ட இருந்திருக்கணும். எரிஞ்சதுல அந்த கோழி எல்லாம் ஓடிட்டுது. எரிஞ்சது மட்டும் இல்ல, என்னாச்சுன்னா அது தெருவில் கிடந்தப்போ பிள்ளைகள் வந்து சின்ன பிள்ளைகள் சிறுதேர் எடுத்து விளையாடுவாங்க. இந்த குச்சங்காயில ஈக்கலை சொருவி தேர் மாதிரி கட்டி இழுக்கிறது பெரியவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும்னு எனக்கு இழுத்திருப்பீங்க. நம்ம பிள்ளைகள்லாம் இழுக்குதா, குச்சங்காவே தெரியாதுன்னு நினைக்குது. அப்படி இழுக்கும் போது இழுக்கிறாங்களா, இழுக்கும் போது இந்த தங்க குண்டலம் தடையா இருந்துதான். அவ்வளவு தூரம் நமக்கு தங்கத்துல மதிப்பு இல்லாமல் இருந்திருக்கு. தெருவெல்லாம் கிடந்திருக்கு. எந்த ஊர்லன்னு கேட்டுக்குவாங்க போல இருக்கு. இன்னைக்கு 55,000 தாண்டி இருக்குன்னு இன்னைக்கு செய்தி நெட்டில் போட்டிருக்கான். 55,000 தாண்டி வச்சா ஒரு பவன் 8 கிராம் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. அந்த சமயம் நம்மகிட்ட அவ்வளவு தங்கம் இருக்கு. ஸோ அப்பதான் தங்கம் இருந்தது, இப்ப இல்லையான்னா. இப்போ நம்மகிட்ட தங்கம் இருக்கு. ஒரு 10-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த கணக்கின்படி நம்மகிட்ட அந்த நேரத்தில் 1,00,000 டன் தங்கம் இருந்தது பாரத நாட்டில். எவ்வளவு? 1,00,000 டன். அந்த 1,00,000 டன்னுடைய அந்த காலத்து மதிப்பு $300 பில்லியன். அதே நேரத்தில் அமெரிக்காவுடைய மொத்த தொழில் முதலீடு, சரியான தமிழ்ல நமக்கு புரியும்படியாக சொல்லணும்னா டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அது $50 பில்லியன். அப்போ அவங்களுடைய மொத்த தொழில் முதலீடை விட 6 மடங்கு அதிகமாக நம்ம நாட்டில் தங்கம் இருந்தது. எங்கடா இருந்துன்னு கேட்கலாம் நீங்க. நம்ம கோவில்கள் எல்லாம் இருந்தது, திருப்பதியில நிறைய இருக்கு. இப்ப அதோட கூடுதலா இவங்க பக்கம் இருக்கு, பத்மநாப கோவில்ல. அதனால அங்க இருக்கணும். அதெல்லாம் கணக்குல கிடையாது. யார்கிட்ட இருந்த தங்கம் கணக்குன்னா உங்கள்கிட்ட எல்லாம் இருந்த தங்கம் கணக்கு. காதுல, கழுத்துல, கையில, விரல்ல இதெல்லாம் போட்டிருக்கீங்களே. இந்த தங்கம் மட்டும் 1,00,000 டன். அப்ப நாம அப்பவும் செல்வந்தர்களா இருந்தோம் சங்க காலத்திலையும். இப்பவும் அப்படிதான் இருக்கும். இப்ப எல்லாம் உங்கள்கிட்ட தங்கம் இல்லாமல இருக்கு. வெளியில சொல்ல மாட்டீங்க வீட்டுல எவ்வளவு இருக்குன்னு. எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளியில போட்டுட்டு வந்திருப்பீங்க. இப்ப நம்மகிட்ட செல்வம் இருந்தது, இருக்குது. கல்வி இருக்குதா அப்படின்னா, புத்தி இருக்கான்னு. மொத்தம் 3 தானே முக்கியமானது, கல்வி, செல்வம், வீரம். கல்வி இருக்குன்னா கல்வியே நம்மகிட்ட இருந்தது, அந்த காலத்திலே இருந்தது. வானியல் நாம அப்பமே நாம தெரிஞ்சு வச்சிருந்தோம். எப்போ சந்திர கிரகணம் வரும், எப்போ சூரிய கிரகணம் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பல 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே கணிச்சு வச்சிருந்தாங்க. ஆனா இப்ப சிலருக்கு அன்னைக்கு பார்த்தா தான் சொல்ல முடியுது எங்க விழா என்னைக்கு வரும் சொல்லி. அந்த அளவுக்கு நாம விஷயம் தெரிந்தவர்களாக இருந்தோம் அந்த காலத்திலேயே. யாரும் எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்குது, இவ்வளவு பெரிய விஞ்ஞான ரீதியாக எப்படி அவங்க செய்தாங்க அப்படின்னு. நம்முடைய கட்டிடங்கள்லாம் இன்னைக்கு தஞ்சாவூர் ஆலயத்தை எப்படி எழுப்புறான்னு யாருக்கும் தெரியல. அந்த பக்கம் பாறையே கிடையாது. அவ்வளவு பெரிய கோவிலை கட்டி வச்சிருக்காங்க, கற்கோவில். ராமேஸ்வரம் கோவில். அப்ப என்ன கம்ப்யூட்டர் இருந்ததா, என்ன அளவு இருந்தது, கரெக்டா நூலை பிடிச்ச மாதிரி 1-2 வரலாம். எவ்வளவு தூரம் நம்மகிட்ட தொழில்நுட்பம் இருக்குது, புத்திசாலித்தனம் இருந்திருக்கு. இப்ப இருக்கான்னா இப்பவும் இருக்கு.
இப்ப நம்முடைய நாட்டில் நம்முடைய வாஜ்பாய் பிரதமரா இருக்கும்போது ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்தது. ஒரு பெரிய சாதனை பண்ணணும். என்ன சாதனை யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? என்ன பண்ணோம்? குண்டு வெடிச்சோம், அணுகுண்டு வெடிச்சோம். எங்க? போக்ரான்ல. அது பெரிய விஷயம் இல்லை. எந்த நாடு வேணா இரவலுக்கு வாங்கி கூட வெடிக்கலாம். ஆனா நம்முடைய விஞ்ஞானிகள் செய்த விஷயம் என்னன்னா, அது உலக நாடுகள் எதுக்கும் தெரியாம, நாசா சொல்லிட்டு இருந்த அமெரிக்காக்காரன் எங்களை தெரியாம உலகத்துல எதுவும் நடக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாமலே நாம வெடிச்சோம். அவனுக்கு கோபம் வந்தது. அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஞ்ஞானிகளையும் அத்தனை பொறியாளர்களையும் வெளியே அனுப்பணும்னா நம்ம பிரதமர் போய் கெஞ்சிட்டு ஒண்ணு நிக்கல. நம்ம பிரதமர் போய் என்ன எப்படியாவது எங்க ஆளுகளை உள்ள வச்சுக்கொண்டு பேசாம இருந்தார். பில்கேட்ஸ் போன் பண்ணான், ஐயா நீ எல்லாரையும் அனுப்பிட்டேன்னா நான் என் ஸ்தாபனத்தை மூட வேண்டியதான். அப்போ உடனே அமெரிக்க அதிபர் சொன்னார், இல்லை நாங்க போகணும்னு சொல்லல, ஆனா கொஞ்சம் கவனிச்சுங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னார். அணுகுண்டு வெடிச்சது அவனுக்கு பிடிக்கல. ஆனா அவன் கேட்டா நம்ம வெடிக்கிறது இல்ல, நாம வெடிச்சோம். அப்ப நம்மகிட்ட இப்போ விஞ்ஞான அறிவு இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, இப்போ ஒரு பெரிய சாதனை பண்ணி இருக்கோம். நமக்கு தெரியுமா? யாரா சொல்லுங்க. விஞ்ஞான ரீதியா வானியல் ரீதியாக மிகப்பெரிய சாதனை ஒன்று பண்ணி இருக்கோம். சந்திரனுடைய எந்த பக்கம்? எந்த பக்கம் தெரியாது, எனக்கும் தெரியாது. தெற்கு பக்கம், தென்பகுதி. அதான் தெற்கு. நான் தெரியாதுன்னு சொன்னா அவங்க நினைச்சிட்டாங்க சாமிக்கு தெரியாது. தென்பகுதியிலே கொண்டு போய் நாம வாகனத்தை இறக்கி இருக்கோம். அந்த இடத்துக்கு நம்முடைய பிரதமர் பேர் வச்சார். என்ன பேர் வச்சார்? நமக்கு அது ஒன்றும் தெரியாத. எந்த ஹீரோ எங்க நடிக்கிறான் அது வேட்டா நம்ம கரெக்டா சொன்னாலே சீரியல்ல யார் யார் வராங்க. சிவசக்தின்னு அதை எல்லாரும் சொன்னாங்க. இங்க சிவசக்தின்னு வச்சுட்டான். இங்க உள்ளவெல்லாம் குதிச்சான். நான் உலக நாடுகள் ஒத்துக்கொண்டாகி விட்டது அந்த இடத்துக்கு பேர் சிவசக்தி தான் அப்படின்னு சொல்லி. அதனால புத்திசாலியாகவும் நாம இருக்கிறோம். ஆனா என்ன இல்லை? ஒற்றுமை இல்லை, ஹிந்து உணர்வு இல்லை. கல்வி இருக்கிறது, செல்வம் இருக்கிறது, வீரம் இருக்கிறது, ஆனால் ஒற்றுமை உணர்வு இல்லை. அதனால என்ன பண்றோம்? நாம பல விதத்துல பிரிஞ்சிருக்கிறோம். மொழி வாரியாக பிரிஞ்சிருக்கின்றோம், ஜாதி வாரியாக பிரிஞ்சிருக்கிறோம், அரசியல் கட்சி வாரியாக பிரிஞ்சிருக்கிறோம். நான் சொல்றேன், எந்த கட்சியாரு, எந்த ஜாதியாரு, எந்த மொழியா பேச தப்பு கிடையாது. ஆனா எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படை எதாக இருக்கணும்? நீ தமிழன் ஹிந்துவா இருக்காத, மலையாளி ஹிந்துவா இருக்காது, ஹிந்து தமிழனாயிரு, ஹிந்து மலையாளியாயிரு. நீ பிராமண ஹிந்துவா இருக்காத, நாயர் ஹிந்துவா இருக்காத, நாடார் ஹிந்துவா இருக்காத, ஹரிஜன ஹிந்துவா இருக்காத, ஹிந்து ஹரிஜனாயிரு, ஹிந்து நாடாராரு, ஹிந்து பிராமணாயிரு, ஹிந்து நாயராயிரு. ஹிந்துவுக்கு தான் நமக்கு முக்கியத்துவம். அந்த உணர்வு நமக்கு வரணும். என்னவாக இருந்தாலும் நான் ஹிந்து, ஹிந்துவுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன். அப்படித்தானே மற்றவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கிறதுனால தான் அவன் பின்னாடி அரசியல்வாதிகள் போறாங்க. அவெல்லாம் நம்மை பார்த்து நம்மளை கிண்டல் செய்யறாங்க. நம்ம சனாதனத்தை அழிச்சுடுவோம் சொல்றான். எந்த தைரியத்துல சொல்றான்? ஹிந்து என்ன ஆனாலும் ஒன்று சேர மாட்டான் அப்படிங்கிற தைரியத்துல சொல்றான். ஆனா ஹிந்து ஒன்று சேர்ந்து விட்டால் அது அவங்களுக்கும் புரிய ஆரம்பிச்சிட்டது. இப்போ நம்முடைய முதல்வர், இது தமிழ்நாடு தானே, இது நம்முடைய முதல்வர் சொல்லி இருக்கிறாரு. இதுவரை சொன்னாரு ஒன்றிய அரசு ஆன பூனை எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தார். இன்னைக்கு நாங்க வரும்போது தக்கலையில இருந்து மார்த்தாண்ட வரும்போது நமக்கு ஒரு வீடியோ இது காண்பிச்சாங்க, ஒரு விளம்பரம் போட்டிருக்காங்க, தமிழ் மண்ணை காப்போம். அடுத்து நம்முடைய முதல்வர் சொல்லி இருக்கார், இந்திய திருநாட்டை காப்போம். எதை காப்போம்? இன்னைக்கு தான் ஞாபகம் வந்திருக்கு, இது இந்திய திருநாடு அப்படின்னு சொல்லி. ஏன் வந்தது? எதனால வந்தது? நாம கொஞ்சம் ஒற்றுமை ஆகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்திருக்குது. இந்துக்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு காவி அலை வீசிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய பாடத்திட்டம் இருக்கிறது. பாடத்திட்டம் எப்படிப்பட்ட பாடத்திட்டம்னா, மெக்காலே 1835ஆம் ஆண்டு பாரதத்திற்கு வந்து பாரதம் முழுக்க சுற்றி பார்த்து சொல்கின்றான். அவனுடைய ராணிக்கு எழுதுகிறான். என்ன எழுதினான் தெரியுமா? நான் பாரதம் முழுக்க சுற்றி பார்த்தேன், ஒருவன் கூட பிச்சைக்காரன் இல்லை, ஒரு திருடனும் இல்லை, பொய் சொல்றவர்கள் இல்லை,
இப்படியே இருந்தால் நம்முடைய கலாச்சாரத்தை இங்கே புகுத்த முடியாது. ஆகையால் நாம் நம்முடைய கல்வி திட்டத்தை இங்கே கொடுக்க நினைக்கிறேன். ராணியே அனுமதி வேண்டும். ராணி அனுமதி கொடுத்தாங்க. 1836 மேற்கத்திய கல்வி திட்டம் இங்கே வந்தது. 180 சில்லற ஆண்டுகள் ஆச்சுது. இன்னைக்கு பாரதத்தில் பிச்சைக்காரனே இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? இருக்காங்களா இல்லையா? நாம எல்லாரும் பிச்சைக்காரங்க தான். 1000 ரூபாய் கொடுத்தா ரேஷன் கடையில் கியூவில் நிற்கிறோம் தானே, அல்லது வாக்களிக்கிறதுக்கு பிச்சை வாங்குறோம் தானே. எல்லாரையும் பிச்சைக்கார ஆக்கிட்டான். நான் சாதாரணமா கேட்கறது எல்லா கூட்டத்திலையும், இந்த உலகத்துல உண்மையே பேசி, சாமி பேசும்போது சொன்னார் சத்தியமத தர்மம் சர சொன்னார். சத்தியமே பேசி உண்மையே பேசி உலகத்துல சந்தோஷமா வாழலாம். பொய்யே பேசாமல் இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா வாழலாம் நினைக்கிறவங்க கை தூக்குங்க பாப்பா. சரி, அப்படியே கை வச்சுங்க. நான் அடுத்த கேள்வி கேட்ட பிறகு கை கீழே போடணும். என்னன்னா, நீங்க உண்மையை பேசி சந்தோஷமா வாழலாம்னு இருக்கிறீங்க இல்லையா? அப்ப நீங்க என்ன பேசக்கூடாது? பொய் பேசக்கூடாது. நான் பொய்யே பேசுறது இல்லைங்க மட்டும் கையை வச்சு மீதி கை கீழே போடுங்க. அப்போ நமக்கு உண்மை பேசுறது மேல நமக்கு இது இல்லை. ஆனால் நம்முடைய அரசாங்கத்தினுடைய முத்ரா வாக்கியம் என்னது? சத்தியமேவ ஜெயதே, வாய்மையே வெல்லும், உண்மைதான் வெல்லும். ஆனா மறந்துட்டமே. காரணம் என்ன? அந்த கல்வி திட்டம், புதிய கல்வி திட்டம் வருகின்றது. தேசிய கல்விக் கொள்கை ஒன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க காவிமயமாக்குறாங்கன்னு. ஏண்டா காவிமயமாக்குறா என்ன? காவினா தூய்மை, தியாகம். தூய்மையின் தியாகம் நமக்கு வேண்டாமா? விவேகானந்த சாமி சொல்கின்றார், தியாகமும் தொண்டும் தான் இனி பாரதத்தின் லட்சியமாக இருக்க வேண்டும் என்று. எனவே அந்த கல்வி திட்டம் வர வேண்டுமானால் நீங்கள் இன்னும் 2-3 நாட்களில் நீங்கள் அதற்கு உதவி செய்ய முடியும். நம்முடைய தேர்தல் வருகின்றது. 100% வாக்குப்பதிவு பண்ணும். யாருக்கு வாக்களிக்கணும் நான் சொல்லக்கூடாது. இது என்ன, இது தேர்தல் கூட்டம் இல்லை. யாரு சாமி அவங்க சொல்லலாமா? அது எனக்கு தெரியாது. நான் சொல்லக்கூடாது. ஏன் நான் சொல்ல மாட்டேன். நான் சட்டத்துக்கு விரோதமா போக மாட்டேன். ஆனா 100% வாக்களிக்கணும்னு அரசாங்கம் சொல்லுது. அதனால நான் சொல்லக்கூடாது. நீங்க வேணா சொல்லுங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் சாமிக்கெல்லாம் என்ன பூ பிடிக்கும். இப்போ நான் சொல்லல ஐயா, நீங்க தப்பா நினைக்க கூடாது. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு அதுக்கு, நான் அரசியல் கட்சிக்காரன் இல்லை, நான் சாமியார். நமக்கு அரசியல் கட்சிக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. நான் சொல்றேன், நாம அத்தனை பேர் நம்முடைய ஜனநாயக கடமையை செய்யணும். நாம ஓட்டு போட்டாமோ மட்டும் போதாது, நம்முடைய பக்கத்தில் உள்ளவங்களையும் ஓட்டு போட வைக்கணும். அது மத்தியானத்துக்குள்ளே போட வச்சிடுங்க. நாம தான் முதல்ல போய் போடணும். அந்த மாதிரி நாம போடணும். யாருக்கு போடணும்னு பிறகு வேண்டாம், அவங்க குமாரதிய மாட்ட கேட்டுடுங்கம்மா, நான் சொல்லல. அதனால நாம நம்முடைய ஒற்றுமையை, ஹிந்து உணர்வை நாம் காண்பித்தோம் என்றால் நாம வெற்றி பெறுவோம். தேசிய கல்விக் கொள்கை நாட்டிலே வரும். நாடு 5வது பொருளாதார இடத்திலிருந்து 3வது இடத்திற்கு வரும். உலக நாடுகளில் எல்லாம் நம்முடைய பாரதத்தினுடைய பெருமை ஓங்கும். வெளிநாட்டில் உள்ளவங்க சொல்றாங்க, இப்பதான் எங்களை மதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. உங்க வெளிநாட்டு நண்பர்கள்ட்ட, உறவினர்கிட்ட கேளுங்க, முன்னாடி எப்படி இருந்து இப்ப எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. அதனால தயவு செய்து ஹிந்து என்ற உணர்வோடு இருப்போம். எந்த ஜாதி இருக்கட்டும், எந்த மொழியும் இருக்கட்டும், எந்த கட்சியும் இருக்கட்டும், ஹிந்து என்ற உணர்வோடு இருப்போம். ஒற்றுமையாக தொண்டாற்றுவோம். சுவாமி விவேகானந்தர் கண்ட கனவு, அவருடைய காட்சி, அதோ பாரத மாதா எழுந்து விட்டால் பூர்ண அலங்கார பூஷிதையாக அங்கே அரியணை வீற்றிருக்கின்றால், உலகின் குருவாக வழி நடத்துகின்றாள் என்று நம் அனைவருடைய ஒற்றுமை மூலம், உணர்வின் மூலம், தொண்டின் மூலம் அதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காண்போம், காண வேண்டும். எப்படி அயோத்தி ராமர் கோவில் பிரதிஷ்டாயை பார்த்தோமோ அதுபோல இதையும் பார்க்க வேண்டும். எல்லோரும் சேர்ந்து பணி செய்வோம். காளிமலை தேவி நமக்கு அருள் புரியட்டும். நன்றி, வணக்கம். சிறப்புரையாற்றுவதற்காக திருவனந்தபுரம் மாநகராட்சியினுடைய கவுன்சிலர் திரு GS ஆஷாநாத் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். കാളിമല തീർത്ഥാടനം ചിത്ര പൗർണമി പൊങ്കാലയും ഈ തീർത്ഥാടന സമ്മേളനത്തിന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രീ TS രാജശേഖരൻ അവർകൾ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ്. ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് T വേലുദാസ് അവർകൾ, കാളിമല സേവാ സമിതി കേരള തമിഴ്നാടിൻ്റെ സംയോജകനായിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് G സുജിത് കുമാർ അവർകൾ, ഇവിടെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ പൂജ്യ സ്വാമി ചൈതന്യാനന്ദജി മഹാരാജ് അവർകൾ,
ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള റിട്ടയർഡ് DYSP ശ്രീ K. ധനപാലൻ അവർകൾ, മറ്റു വേദിയിലിരിക്കുന്ന മഹനീയ സാന്നിധ്യങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ, எல்லாருக்கும் வினீதமாய் நமஸ்காரம். ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த புனிதமான இடத்துல என்னையும் இங்கே க்ஷணிச்சதுக்கு ஒருபாடு சந்தோஷம். தமிழ் கொஞ்சம் தான் தெரியும், ஆனால் தமிழ் நல்லாவே புரியும், படிக்க தெரியாது. ஆனால் இங்கே எல்லாரும் நல்லா தெரியும். நிரவധി ப்ரோக்ராமில் இங்கே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் இங்கே இருக்கிற மிக்க அவரையும் எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ரொம்ப பிடிச்ச இடம், ரொம்ப பிடிச்ச ஆட்கள். இங்கே இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் எல்லாருக்கும் நல்லா ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறவங்க. அதனால ரொம்ப பிடிச்ச இடம் தான் இங்கே, ரொம்ப பிடிச்ச ஆൾക്കാർ தான் இங்கே இருக்கு. അത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഇനി സംസാരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ തമിഴിൽ. അതെ, തമിഴ് അറിയാം എന്നുള്ളതിന് കുറച്ചൊരിത് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ, കൊഞ്ചം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാളിമലയുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അന്ന് പങ്കെടുക്കുവാനായി സാധിച്ചില്ല. അന്ന് ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു, 9 മാസം. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ വരാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് 10 മാസമായി, മോളാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും പങ്കെടുക്കണം ആശ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇപ്രാവശ്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ എന്തായാലും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ ജനപ്രതിനിധിയാണ്. ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വാർഡ് പാപ്പനംകോടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ വാർഡിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമായ പട്ടാരത്ത് ചാമുണ്ടേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെ പുറത്തെഴുന്നള്ളിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ എനിക്ക് 6:30 അവിടെ പുറത്തെഴുന്നള്ളിപ്പാണ്, എനിക്ക് അവിടെ എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്താൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള, നേരത്തെ ഞാൻ വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞു, കാളിമലയുടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചവരെല്ലാവരും തന്നെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചേട്ടൻ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചതിലും നിങ്ങളോടൊക്കെ സംവദിക്കുവാനായി സാധിച്ചതിലും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച സ്വാമിജി വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ തന്നെ വളരെ വിശദമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു. നമുക്കറിയാം, ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനായ ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ യശസ് വാനോളം ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ്, ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ആഘോഷിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ആഘോഷത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനങ്ങളോ മതപ്രഭാഷണങ്ങളോ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കോ ഒന്നും തന്നെ ഇത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഒരു 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും മതപ്രഭാഷണങ്ങൾക്കുമൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെയുള്ള മതസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മതസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ തന്നെ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ. നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളുള്ള നാടാണ് നമ്മുടേത്. പക്ഷേ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പല കാര്യത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, ഏറ്റവും ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുവതലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നത്, അതുപോലെയുള്ള ലവ് ജിഹാദുകൾ, പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അറിയുകയാണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഹിന്ദു ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ഒക്കെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ വൈകൃതമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ ഗൂഢമായിട്ടുള്ള ആലോചനകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. അതിനൊട്ടനവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശബരിമലയെക്കുറിച്ച്. നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നിരുന്ന ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ഒക്കെ തന്നെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശബരിമല, നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനാലയമായിട്ടുള്ള ശബരിമലയെ തച്ചുടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഒരു നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും പിൻബലമില്ലാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്മമാർ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി തങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നിരുന്ന ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നാൽ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ധർമ്മത്തെയും ഒക്കെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ
നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു അമ്പലം, സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്ന് പറയുന്ന അമ്പലം, ആറ്റുകാൽ അമ്പലം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആറ്റുകാൽ അമ്പലത്തിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗത്തിൻ്റെ മകൾ സിറിയയിലേക്ക് പോയത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലവ് ജിഹാദ് നമുക്കെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കൾ ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഹരിയുടെ പിടിയിലാകുന്നു, ലവ് ജിഹാദിലേക്ക് പോകുന്നു? ലഹരി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലഹരിയുമുണ്ട്. അത് നാം ഓരോരുത്തരും തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ അടക്കമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിച്ച് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായി കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഞാൻ അടക്കമുള്ള ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ അമ്മമാരും സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, രാമായണമായാലും മഹാഭാരതമായാലും പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, രാമായണം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഒരു ഭാര്യ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഒരു മകൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണ സഹിതം നമുക്കറിയാം രാമായണം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കൗരവർ ഒരു പക്ഷത്ത്, പാണ്ഡവർ ഒരു പക്ഷത്ത്. എങ്ങനെയാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ കൗരവരുടെ ഒരു കുലം തന്നെ മുടിഞ്ഞു പോയത് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചാൽ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി സാധിക്കും. അവിടെയും കൗരവർക്കും പാണ്ഡവർക്കും രണ്ട് അമ്മമാർ തന്നെയാണുള്ളത്. സത്യത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും ധർമ്മത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ വളർത്തി മക്കളെ ആചാര്യന്മാരെ എങ്ങനെ വന്ദിക്കണമെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തിയ പാണ്ഡവർ എങ്ങനെ യുദ്ധം ജയിച്ചുവെന്നോ, ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വിളക്കാകേണ്ട ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കണ്ണ് കെട്ടി തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വളർച്ച എന്തെന്ന് പോലും അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ, മക്കളുടെ സത്യത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും മാർഗം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്ന ഒരു കുലം എങ്ങനെ മുടിഞ്ഞു പോയെന്നും നമുക്ക് മഹാഭാരതവും രാമായണവും ഒക്കെ തന്നെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നാം എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം എന്താണ്? മക്കളുടെ ഓരോ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ മക്കളോട് ഇരിക്കുവാൻ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക, അവരെ കേൾക്കുവാനായിട്ട് സമയം കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്തെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ഓരോ മക്കളെയും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും നമ്മുടെ ആചാരത്തെയും അനുഷ്ഠാനത്തെയും നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെയും നമ്മുടെ ആർഷഭാരത സംസ്കാരം എന്താണ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു വളർന്ന ഓരോ മക്കളും ഒരിക്കലും അനാഥരാവുകയില്ല. ഒരു അച്ഛനെയും അമ്മയും ഒരിക്കലും ആക്കുകയുമില്ല. നമുക്കറിയാം, പല അമ്മമാരും ഇപ്പോൾ പല മക്കളെയും കോവിലിൽ പോലും വിടുന്നത് കാണാറില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം സ്വന്തം മക്കൾ പഠിച്ച് നല്ല നിലയിൽ എത്തണമെന്നാണ് എല്ലാ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾ വന്ന് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പോലും പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടി വന്ന് ഓടി വന്ന് പറയായിരിക്കും, അമ്മ അവിടെ എന്തോ ഒരു ബഹളം കേൾക്കുന്നു, എന്താണ്, നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടിയോട് പറയും, നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കി ചെന്നിരുന്ന് പഠിക്കുക, നിനക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരുപാടില്ലേ, നീ നോക്കിയിരുന്ന് പഠിക്കുക, നീ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്നാണ് പല അമ്മമാരും പറയും. ഇതുപോലെ പല വിഷയവും ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിലെ വിഷയമായിരിക്കാം കുട്ടി പറയുവാനായി വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും കുട്ടികളെ കേൾക്കാതെ കുട്ടിയോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കൂ, നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കൂ, നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിയിരുന്ന് പഠിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വലുതാകുമ്പോൾ അവൻ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായിട്ടുള്ള വൃദ്ധസദനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കൂടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്? നമ്മളായിരിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളുടെ റോൾ മോഡലായി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓരോ ആഘോഷങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, വിഷു, ഓണം, പല ആഘോഷങ്ങളും വരുന്നു. ഇതെങ്ങനെയാണ് ആഘോഷിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന ആചാരങ്ങൾ എന്താണ്, ഉത്സവങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ മക്കളെ മറ്റു സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഏറ്റവും മാതൃകയാക്കിയുള്ള മക്കളായി വളർത്തുവാനായി നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ സംസ്കാരം എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറയിലെ മക്കൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിലേക്ക് വഴിതെളിച്ച് പോവില്ല. അവരെല്ലാവരും നല്ല മക്കളായി എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാകുന്ന തരത്തിൽ വളർന്നു വരുവാനായി ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, നീട്ടുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകുവാനായി പാപ്പനംകോട്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാപ്പനംകോട് എന്ന പ്രദേശത്തിലെ ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജനപ്രതിയായ എന്നെ ഈ ഒരു നല്ലൊരു പുണ്യ പരിപാടിയിൽ ക്ഷണിച്ചതിന് ഇവിടുത്തെ ഭാരവാഹികളോടും ഇവിടുത്തെ ഓരോ ആളുകളോടും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തதாக நன்றியுரை
சொல்வதற்காக திரு எஸ் மனோகரன் விழா குழு செயலாளர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். துவக்க விழாவாகிய இந்த தினம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இப்பொழுது இந்த விழாவிலே தலைமை தாங்கி வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற CS ராஜசேகர் அவர்களுக்கும் என் சார்பிலும் கடையால்மூடு ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கோயில் கமிட்டி சார்பிலும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை கூறிக்கொள்கின்றேன். அடுத்தபடியாக இறைவணக்கம் பாடி சென்ற மாணவர்களுக்கும் என் சார்பிலும் விழா ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கோயில் கமிட்டி சார்பிலும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்தபடியாக முன்னிலை வகுத்து கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய தலைவர் விஸ்வநாதன் அரசு ஊழியர் ஓய்வு அவர்களுக்கும் என் சார்பிலும் விழா குழு சார்பிலும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தினையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்தபடியாக சுவாமி சைனந்தாஜி மகராஜ் அவர்களுக்கும் மாவட்டத்தினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் அண்ணன் தர்மராஜ் அவர்களுக்கும் மாநில மகளிர் அணியினுடைய தலைவி உமாரதி ராஜன் அவர்களுக்கும் மற்றும் மரியாதைக்குரிய தலைவர் TS வேல்தாஸ் அவர்களுக்கும் சுஜித் குமார் அவர்களுக்கும் மரியாதைக்குரிய மோகன் அவர்களுக்கும் முருகேசன் தக்கலை அவர்களுக்கும் மற்றும் ஸ்ரீதர் கொடுத்துறை அவர்களுக்கும் என் சார்பிலும் மற்றும் கேரளா மாநிலத்திலிருந்து இங்கு வருகை தந்து சிறப்புரையாற்றிய ஆசானாத் கவுன்சிலர் அவர்களுக்கும் மற்றும் விழாவிலே இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் என் சார்பிலும் விழாக்குழு சார்பிலும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தினையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கக்கூடிய திருவனந்தபுரம் மாநகராட்சியினுடைய கவுன்சிலர் ஆஷாநாத் அவர்களுக்கு இந்த ஊர் சார்பாகவும் காளிமலை சேவா சமிதி சார்பாகவும் அறக்கட்டளை சார்பாகவும் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பதற்காக திருமதி கவிதா மோகன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக ஆசியுரை வழங்குவதற்காக வருகை தந்த வெள்ளிமலை இந்து தர்ம வித்யாபீடத்தினுடைய தலைவர் சுவாமி சைதனானந்த்ஜி மகராஜ் அவர்களுக்கு இந்த கோயில் தலைவர் முருகன் அவர்கள் கௌரவிப்பார்கள். சுவாமி நிஜானந்தாஜி அவர்களுக்கு பிபின் அவர்கள் பொன்னாடை பொருத்தி கௌரவிப்பார்கள். அடுத்ததாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாவட்ட தலைவர் தர்மராஜ் அவர்களுக்கு மனோகரன்ஜி அவர்கள் பொன்னாடை பொருத்தி கௌரவிப்பார்கள். அடுத்ததாக இந்த புனித யாத்திரையை துவக்கி வைத்த மரியாதைக்குரிய தனபாலன்ஜி அவர்களுக்கு அருண்குமார் அவர்கள் பொன்னாடை பொருத்தி கௌரவிப்பார்கள். அடுத்ததாக இந்து முன்னணியினுடைய மாவட்ட ஆலோசகர் மிசாசி சோமன்ஜி அவர்களுக்கு செல்வன்ஜி அவர்கள் பொன்னாடை பொருத்தி கௌரவிப்பார்கள். அடுத்ததாக இந்து கோயில் கூட்டமைப்பினுடைய மாவட்ட செயலாளர் திரு விவேகானந்தன்ஜி அவர்களுக்கு பிபின்ஜி அவர்கள் பொன்னாடை பொருத்தி கௌரவிப்பார்கள். அடுத்ததாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில மகளிர் அணி தலைவி உமாரதி ராஜன் அவர்களுக்கு மாலினி அவர்கள் பொன்னாடை பொருத்தி கௌரவிப்பார்கள். அடுத்ததாக கேரள மாநிலத்தினுடைய காளிமலை விழாக்குழு தலைவர் ஹரிகரன் நாயர் அவர்களுக்கு அர்ஜுன் அவர்கள் பொன்னாடை பொருத்தி கௌரவிப்பார்கள். ஆசியுரை வழங்கிய பூஜ்ய குரு சுவாமி சைதனானந்த்ஜி மகாராஜ் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்குவதற்காக மனோகரன்ஜி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக சிறப்புரை வழங்கிய திருமதி ஆஷாநாத் அவர்களுக்கு சுஜித்குமார் அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார்கள். அடுத்ததாக
நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தக்கலை டி வேலுதாஸ் ஜி அவர்களுக்கு ரமேஷ் ஜி அவர்கள் பொன்னாடை கொடுத்துவார்கள். வந்து சுகினக சர்வே சந்து நிராமய சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து மா கச்சித் துர்பாகவே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.